عباد الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلام في الوجود سرنا في كل موجود المقنن الحق بالحق بالقاسم محمد محمد وعلى عزیزان محترم حاضرین موالیان آل محمد، ختمی مرتبت آزار رسالت محافظ شریعت کائنات کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں اپنے حسین سے ہوں. بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جو مسلسل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. رات سے لے کے اب تک مسلسل جلوسوں کی زیارت کر رہے ہیں آپ. عزیزان محترم، صرف مقدمے کے طور پر چند جملے عرض کر دوں، ورنہ مجھے بھی موقع کی نزاکت کا علم ہے. عزیز و یقین جانے امام حسین علیہ السلام، بہت سادے سے جملے میں چند جملے عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام اگر تاریخ اسلام میں نہ ہوتے تو یقین جانے اسلام کب کے ختم ہو گیا ہوتا. آج اسلام اگر زندہ ہے تو وہ زہرا کے لال کا اثر ہے جو اسلام سر اٹھا کے جی رہا ہے. اور جو الزامات 1400 صدی سے لے کے آج تک اسلام پر عائد ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے الزامات بالکل صحیح ہو جاتے اگر ایک زہرا کا لال نہ ہوتا. یہ واحد شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کی آبرو کو بچا کے رکھا ہے اور قیامت تک یہ بچا کے رکھنے والا ہے. اور عزیزو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہم اس معاملے کو اور سارے حالات کو جاننے کی کوشش کریں. یقین جانے دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، حالات کتنے عجیب پیدا ہو جائیں، لیکن یقین جانو جب تک اس کائنات میں حسین ہے تب تک دین سلامت ہے. جب تک اس کائنات میں آل محمد کا وجود ہے دین سلامت ہے. اب یقین جانیے گا کہ نمازیں چاہے جتنی پروان چڑھ جائیں، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ نمازی زندہ ہے. جو محترم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ نماز پروان چل رہی ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ آدم پروان چل رہا ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ نوح پروان چل رہا ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ دین پروان چل رہا ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ انسانیت پروان چل رہی ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ اسلام عروج پہ جا رہا ہے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ اسلام پیمان تکمیل کو پہنچ رہا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، سارا اسلام ایک طرف، زہرا کا لال اکیلا ایک طرف. زہرا کا لال اکیلا ایک طرف. اگر آل محمد نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. آدم پہچانا آل محمد کی وجہ سے جاتا ہے، نوح پہچانا آل محمد کی وجہ سے جاتا ہے، ابراہیم پہچانے آل محمد کی وجہ سے جاتے ہیں، عرش پہچانا آل محمد کی وجہ سے جاتا ہے، نوح پہچانے آل محمد کی وجہ سے جاتے ہیں، کائنات پہچانی آل محمد کی وجہ سے جاتی ہے، دنیا پہچانی آل محمد کی وجہ سے جاتی ہے. آج 1400 صدی کے بعد دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، لیکن اپنے بیٹے کا نام نہ یزید سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے، نہ خاندان کا نام لینا چاہتا ہے. اسلام کی رگوں میں حسین نے وہ خون بھر دیا ہے کہ یزید اسلام میں حسین کربلا میں آنے کے بعد حسین کا آنا تھا، یزید خود بخود مر گیا. آج کوئی ہے جو یزید کا نام لینے والا ہو؟ آج ہے کوئی اولاد یزید کا نام لینے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے. یزیدو یاد رکھیے گا، یہ وہ حسین ہے جو عظمت و ثبات کا سب سے اونچا منارہ ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جس کی عظمتوں کا کلمہ کائنات پڑھے نہ پڑھے لیکن یقین جانیے گا نمازوں میں تصور حسین کا ہے، روزوں میں علم حسین کا ہے، مرکز حیات حسین کا ہے، معرفت حسین حسین کا ہے، تکمیل دین حسین کی ہے، مسالیت بشریت حسین کی ہے. اور یقین جانے حسین ہے تو کائنات ہے، ورنہ
ورنہ کائنات میں کچھ بچا نہیں ہے. پیغمبر نے اسی لیے تو کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے. اب بتاؤ محمد کہاں نہیں پایا جاتا؟ کوئی ایسی جگہ جہاں محمد نہیں پایا جاتا؟ جہاں جہاں محمد ہوگا وہاں وہاں حسین ہوگا. جہاں جہاں محمد کا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین کا ذکر ہوگا. جس نماز میں محمد کا ذکر ہوگا اس نماز میں حسین کا ذکر ہوگا. حسین اس عظمت ثبات کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے اسلام کی ہر رگوں میں آل محمد کا خون دوڑ رہا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا، ابھی آپ نے ایک جامع اور مفصل والی سماعت فرمائی اور یہ بھی دیکھا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. عزیزو یاد رکھے، غور کرے آج کی تاریخ کیا ہے اور آج حالات کیا ہیں. یہ سب کے مد نظر ہے. یہ جلوس کیا ہے، یہ عزاداری سید الشہداء کیا ہے. یہ جلوس ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے. یاد رکھیے گا، یہ جلوس ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جلوس نہیں تو سب ختم. سب بیدار ہو کے سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں جلوس نہیں تو سب ختم. اس لیے کہ جلوسی ہے جو بتا رہا ہے حسین کون تھے. جلوسی ہے جو بتا رہا ہے کہ حق و باطل کیا تھا. جلوسی ہے جو بتا رہا ہے کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں، آل محمد کسے کہتے ہیں. جلوسی ہے جو انسانیت کو بچائے ہے. ورنہ گھروں سے نہیں نکلو گے نا تو پتہ نہیں چلے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے. پتہ کیسے چلے گا تمہیں؟ پتہ تو چلنا چاہیے. اب یہ باہر مجمع آیا ہے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ہر جگہ جاتے ہو، ہر مقام پہ جاتے ہو، ہر محفل میں جاتے ہو، ہر پروگرام میں جاتے ہو، لیکن یہ جلوس پتہ ہے کس بات کی دلیل ہے؟ یہ جلوس اس حملیت کا درس ہے. جہاں گھر اجاڑے جاتے ہیں انہیں یزید کہتے ہیں، جہاں گھر بسایا جاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. عزیزو اس جلوس کی یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو درس دے رہا ہے. یہ روڈوں میں نکلنا، یہ علم لے کے جانا، یہ تابوت لے کے جانا، یہ سرجنا لے کے جانا، یہ علم لے کے جانا. لوگ پوچھتے صاحب یہ ہے کیا؟ اسی لیے تو ہم جلوس نکالتے ہیں کہ تم پوچھو یہ ہے کیا. ذرا سا بیدار ہو کے تو سنو میرے بھائی. اس لیے تو روڈوں پر لے کے نکلتے ہیں. جن کے پاس ہوتا ہے وہی تو لے کے نکلیں گے. ارے یار تو بولو میرا بھائی، جن کے پاس ہوگا وہی تو لے کے نکلے گا. اب یہ کہو کہ صاحب اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے تو حیرت اس پر کی ہے کہ باپ کی وصیت بھی بھول گئے. تو میرا بھائی ہو کہا یار، باپ کی وصیت تو کم سے کم یاد رکھنا چاہیے تھا. تاریخ اسلام کا کوئی رہبر ایسا نہیں ہے جس نے اس غازی کے علم کو نہ اٹھایا ہو. پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی نے ایسا نہیں کہ جس نے نہ اٹھایا ہو. اب فرق صرف اتنا سا ہے کہ جس میں لطف ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو اصلی تھا وہ اٹھتا رہا، اب قیامت تک اٹھتا رہے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم ہم نے نہیں اٹھایا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تازیہ ہم نے نہیں اٹھایا، کوئی یہ نہیں سکتا کہ فلاں جنگوں میں نہیں گیا، نبی نے سب کو بھیجا. کوئی یہ نہ کہہ سکتا یا نبی علم، یا علم تو ہمارے خاندان میں نہیں تھا، آپ نے اس علم کو ہمیں نہیں دیا، آپ نے حسین کو ہمیں نہیں بتایا. مسجدوں میں پشت رسول پر حسین کو بتا دیا تاکہ نمازوں میں بھی حسین یاد رہے، اور جنگوں میں بھی بتا دیا کہ یہی علم لے کے جانا، دوسرا علم لے کے نہ جانا. اب دیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مقام ہے. تو یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ صرف اس لیے نکلتا تاکہ لوگوں کو پتا چلے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. آج ایک جملہ کہوں، شاید آپ تک سمجھ میں آ گیا بات. ابھی نئی حکومت سے سارا زمانہ پریشان، کچھ سن رہے ہو نہیں؟ ابھی نہیں بولو گے؟ سارا زمانہ پریشان ہے. پتہ نہیں یو پی کے حالات کب خراب ہو جائیں. خراب ہونے کے ہوتے جن کے پاس علم نہ ہو. سنے آپ نے دیکھا پورا یو پی پریشان ہے. ہمارے محمد کے جانے والے نہیں پریشان ہیں، کئی نہیں پریشان ہے. کیوں؟ اس کو بھی پتا ہے آتنکواد کون ہے، حسینی کون ہے. اس کا بیان ابھی آیا. دیکھیں ڈرے وہ لوگ جو قانون کا پالن نہیں کرتے.
पैगाम दे रहा हूँ पूरे उम्मत मुसलमान के लिए, पूरी कायनात के लिए, सारे लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए पैगाम है। हुकूमत से वो लोग डरते हैं जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, है ना। कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा वो जद में आएगा। तो हम कानून के खिलाफ काम करते हैं ना, जद में आते हैं, है ना। तो जो जुमले पर अब जो बैंड लगता जा रहा है वो गैर कानून पर लग रहा है, कानून वालों पे कोई नहीं लग रहा है। अब उसने अपने बयान में ये कहा कि मेरे लिबास पे न जाना कि मैं कौन हूं। भाई हिंदुस्तान का रहने वाला हूं और हिंदुस्तान की सरजमीन से बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हिंदुस्तान में कत्लेआम हो तब तुम मुझ पर फतवा लगाते हो। सीरिया में किसको मार रहे हो? मोहम्मद वाले मोहम्मद। कत्लेआम हो रहा, ये सीरिया में जो मारे जा रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, ये इराक में जो मारे जा रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई मसला हो जाता है तो ये इल्जाम लगता है कि साहब ये गैर मुसलमान इसलिए दुश्मन है, इनकी दुश्मनी हो रही। वहाँ कौन सा इस्लाम नहीं है? अब यही तो मैं आपको बता, वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सीएम कह रहा है कि आज तारीख इस्लाम उठा के देखो तब समझ में आएगा। कानून से वही डर रहा है जो हमेशा गैर कानून में रहा। यहाँ सुनते नहीं हो मेरे भाई, क्या जो हमेशा कानून की मुखालफत किया है, लेकिन जो कानून लेके चला है आज भी दुनिया उसके साथ है। कत्ल होने वाले को हुसैन कहते हैं, कत्ल करने वाले को यजीद कहते हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। सईद शोदा बहुत बड़ी नेमत है यार, नस्लों को पाक कर देती है ये। सुनो, अब तो आजकल बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है, फजाइल पढ़ने लगो तो इल्जाम आता ये उधर चला गया। अरे क्या सुन रहे मेरे नौजवानों, मसाइल पढ़ने लगो कह पाकिस्तानी कहाँ से रवायत लेके आया है, और अगर कुछ ना पढ़ो तबलीग करने लगे तो कल इसको इसी का पैसा मिला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जुलूस तुम्हारी आबरू है, जुलूस तुम्हारी पहचान है, जुलूस हक व बातिल के दरमियान फैसला है, जुलूस अपना परमिया के दरमियान का वास्ता है। पहचानो ये जुलूस क्या है। और ये ऐसे वैसों का जुलूस नहीं है, ऐसे का जुलूस है कि तेरा दादा भी अगर इसका कलमा न पढ़े तो तू इस्लाम से खारिज हो जाए। है कोई फजीलत इतनी मार्फत लाने वाला जो आले मोहम्मद से मुसलिक है? हुसैन मुझसे है, मैं अपने हुसैन से हूं। करबला से पहले इस्लाम मोहम्मद से था, करबला के बाद इस्लाम हुसैन से है। आज पहचानो, हर सरजमीन पर उठा के देखो कितनी पाबंदियां कहां कहां नहीं लगी। आप कभी देखते हैं? बड़े से बड़े मुल्क में देखें, बड़े से बड़ी जगह देखें, अमा जिसको हम काफिर मुल्क कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसको हम काफिर मुल्क कहते हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया तो हमारा बहुत अच्छा है। आप कहेंगे इंडिया की तारीफ आप इतनी करते हो, हमने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, बगावत न करो। जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, उससे बगावत न करो। इस सरजमीन का सबसे बड़ा असर ये रहा है ना कि मुसलमानों ने कत्ल करने में रसूल के नवासियों को पहला हाथ किया है, बचाने में हिंदुस्तान ने पहला हाथ उठाया। ये उस सरजमीन की फजीलत है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो हमला गया है हुसैन को बचाने के लिए करबला की सरजमीन पर, वो हिंदुस्तान से गया है। अब मेरे अकीदे पे बहस न करना, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मुसलमान बन जाना आसान है, पेशानी पर तिलक लगा के ईमान बना चलना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में उठा के देखो हालात क्या है। तो अजीजों याद रखिएगा, ईमान सबसे बड़ी दलील है, इस्लाम सबसे बड़ी दलील है, और यही हुसैन है कि जिसने सारे इस्लाम को बचा के रखा है और क़यामत तक बचा के रखेगा। और यकीन जानिए ये जुलूस बहुत बड़ी याद का नाम है, ये जुलूस हक़ानियत की दलील है। ये रोडों पर क्यों हम निकलते हैं पता है? ताकि घरों में जो तबलीग हो रही है ना, रोडों पे जो हमारे घरों में रोडों पे तकलीफ नहीं होती। जहां इस्लाम ने मस्जिद का हुक्म दिया है वहीं एक दरवाजा हमने बना के इमाम बारगाह की शक्ल में रखा। आज गैर मुसलमान हमसे कहता है कि मक्के में हम ज़ियारत करने नहीं जा सकते, मक्का मदीना हम नहीं जा सकते। पूछा क्यों? क्या तुम्हारे इस्लाम में सरहद कायम है,
اس کے آگے نہ جانا، تو جب ہم جائیں گے نہیں تو اسلام سمجھیں گے کیسے؟ جلوس کا فائدہ بتا رہا ہوں، جب ہم جائیں گے نہیں تو اسلام سمجھیں گے کیسے؟ ہم نے کہا یہی میں تم سے بتانا چاہتا ہوں، جہاں سرحدیں ہوتی ہے وہ اسلام اور ہے، جہاں بے سرحد معاملہ ہوتا ہے وہ اسلام اور ہے۔ پوچھا کیوں؟ ہم نے کہا مسجدوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ چونکہ آپ نہیں جا سکتے، اسلام کی مجبوری ہے، اسلام کی پابندی، مت جائیے آپ۔ تو کہ پھر اسلام ہم سمجھیں کیا؟ ہم نے کہا روڈوں پہ اسلام سمجھائیں، جلوسوں میں آؤ امام سمجھائے، امام بارگاہوں میں آؤ، وہاں جو ہندو مسلم کی شرط نہیں ہوتی، وہ حسین کا در ہے جو اپنے دامن میں سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ ابھی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا امید آدمی صاحب قبلہ آپ سے خطاب کر رہے تھے، اور بڑی عجیب سی باتیں انہوں نے ماشاءاللہ سے عرض کی، جو ہمارے لیے ایک برد کا مقام ہے۔ اور ایک جملہ انہوں نے کہا، بس یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں، آغاز کر رہا ہوں۔ یار کتنی دھوپ ہے، کتنی دور دور سے مجمع آیا ہے، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، لڑکیاں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جتنے بھی لوگ گھر سے آئے، اگر ایک آدمی بھی گھر پہ ہے نا، ایک آدمی، یہ سے مولانا نے شروع کیا تھا، ایک آدمی بھی گھر پہ ہے نا، تو اس کو یہ کہہ کے آتے ہو، بھیا بہن ماں گھر سنبھال کے رکھنا، اتنی دیر میں جلوس سے واپس آ رہا ہوں، یہ کہہ کے آتے ہو نا، تمہارے حوالے گھر کر کے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچو، چند منٹ کی بات ہوتی ہے، جانے والا رشتہ نہیں دیکھتا، جانے والا یہ دیکھتا ہے کہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، بیٹا گھر دیکھنا، ماں گھر دیکھنا، بابا گھر دیکھنا، بھائی گھر دیکھنا، اور گھر پہ اسی کو چھوڑ کے آتا ہے کہ جو کم سے کم گھر کی کفالت کر سکے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، گھر کو سمجھ سکے، ایسا نہ کہ بچوں باہر کھیلنے لگے اور گھر لٹ جائے، نہیں۔ لیکن عزیزو انصاف سے بتاؤ، حسین کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں جس سے یہ کہیں کہ جا رہا ہوں تو واپس نہیں ہوگا۔ کس سے کہیں؟ کل میں نے آپ کی اسی مجالس سے سید الشہداء میں عرض کیا تھا، کل شب تھی نا، آج روز 28 کا دن ہے۔ ابھی آپ نے مسائل سنا جناب سغرا کے حوالے سے، عزیزو سوچو کتنی لاچار ہے وہ بیٹی، کتنی مجبور ہے وہ بیٹی۔ اچھا رونا بھی انہیں کو آتا ہے نا جو صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ اور عزیزو ایک بات اور بتا دوں، یہ واحد غم ہے جو بیٹیوں کے حوالے سے، جیسا بھی مولانا نے کہا کہ جب باپ نکلتا ہے تو لگتا ہے جوان کا جنازہ نکل رہا۔ دیکھا نا، یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ قدرت نے جو محبت کا سلسلہ بیٹیوں سے باپ کا رشتہ رکھا نا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ عزیزان محترم عجیب بات، اور اسے کہا بھی جاتا ہے کہ 4 بیٹے ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا باپ کا جنازہ اٹھنا ہے جب تک بیٹی نہیں آتی۔ جب بیٹی آتی تو ماں کا جنازہ ہو، تو باپ کا جنازہ ہو، تو لگتا ہے کہ اب جنازہ اٹھا ہے۔ یہ عزادارو شب 28 آ گئی، آج روز 28 ہے، قافلہ آمادہ ہو چکا ہے، کل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کتنی دور سے آئے ہو؟ بمبئی کے ہر مقام سے، ہر شعبے سے آئے ہو نا، بمبئی کے ہر ایک جگہ سے جہاں جہاں بھی لوگوں کو اطلاع ملی آئے ہو نا حسین کے جلوس میں، یہ سوچ کے آئے ہو کہ بخیریت جا رہا ہوں، بخیریت واپس آؤں گا۔ حسین کے جلوس میں جا رہا ہوں، سفر مدینہ میں جا رہا ہوں۔ لیکن عزیزو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جانے کے بعد بندہ نہیں آئے گا تو کیا بیتے گی؟ عزیزو ہے نا، آپ کو پتا ہے نا۔ لیکن سب کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، زہرا کو لال کو پتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ بس میں پڑھ چکا عزیزان محترم، جملہ سنیے گا، تاریخ نے جملہ جو لکھا ہے، امام حسین آمادہ ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، سب مدینے سے کربلا جا رہے ہیں۔ کرب و بلا، مصیبت کی جگہ، کرب کی جگہ، حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ سنیں گے نا، تاریخ لکھتی ہے امام حسین نے ایک مرتبہ خیمہ گاہ پر نظر ڈالی۔ سنیے مسائل، امام حسین نے ایک مرتبہ خیمہ گاہ پر نظر ڈالی، ساری بیویاں دور دور تک نظر آئیں۔ ایک مرتبہ کا لیلہ
आवाज आई, ए वालियो वारिस मौजूद हूं। उम्मे फरवा, आवाज आई, वारिस मौजूद हूं। सुखैना, बाबा मौजूद हूं। लैला मौजूद है। उम्मे फरवा काफिले में मौजूद है। घर में आमादगी हो रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हाज़ही ज़ैनब अली इब्न अबी तालिब। क्या कहा? ज़ैनब कहाँ है? मेरी बड़ी बहन कहाँ है? ज़हरा की लाडली कहाँ है? अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कहाँ है? कोई आवाज ना आई। जनाब अली अकबर को बुलाया, इधर आ बेटा, सुनेंगे आप? जनाब अली अकबर को बुलाया, आए, सर पर हाथ रखा, बेटा एक काम करो, आज शब है, कल रोज है, सारी बीबियां खेमे में मौजूद है, सब बैतुल शरफ में मौजूद है। बेटा काम करो, तुम मेरी तरफ से कासिद बन के अब्दुल्ला के घर जाओ। सुनेंगे जुमला? रुखसती है मदीने से। तारीख कहती है, शहनशाह करबला, शबी है पैगंबर जनाब अली अकबर बैतुल शरफ से निकले। मदीने की गलियां इस्तकबाल अली अकबर कर रही है। दूल्हा आ रहा है, हुसैन का वारिस आ रहा है। हर गली एक बार हसरत भरी निगाहों से अकबर को देख रही। जुमला सुनेगा? एक मरतबा शहजादी ज़ैनब के दरवाजे पहुंचे, तकुलबाब किया, और तकुलबाब करने के बाद अली की बेटी ने दरवाजा खोला। संभाल के जुमला सुनना। अली की बेटी ने दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खुला, जुमला सुनिएगा, तो अली की बेटी के घर गए हैं, तकुलबाब किया, दरवाजा खुला, देखा फूफी पहली बार अब्दुल्ला के सर पैदाए बैठी है। नहीं रोना आता तो मैं क्या करूं, आप जानिए, आपकी ज़ैनब जाने। एक मरतबा देखा अली की बेटी अब्बास की बहन जमीन मदीना पर बैठी है। अली अकबर बाबा का पैगाम भूल गया। एक मरतबा जलाल आ गया। एक मरतबा अली के पोते ने कहा, ए अम्मा, अकबर जिंदा, ए अम्मा, मैं जिंदा हूं अभी। ए अम्मा इतना तो बता दो, अभी करबला नहीं आई है। अम्मा इतना तो बता दो, अभी करबला नहीं आई है। ए अम्मा, ये मदीने की जमीन पर क्यों बैठी है? शहजादियां जमीनों पर नहीं बैठती। नहीं रोना था, शहजादियां जमीनों पर नहीं बैठती। मैं कहूंगा अकबर ये मदीना है, करबला में क्या करेगा? अज़ाज़रो, आप हमारी गलियां आमादा हो गए ना, तो आमादा सुनो। अब एक एक हमारी आपके सामने आ रही है। ये उस बीबी की हमारी है जिसे फिजा कहते हैं, जो सबसे पहले दरबार में खड़ी होकर कहती, हबशियों, तुम्हें बचाने वाले आ गए, ज़ैनब को बचाने वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए फिजा, रसूल की 3 दुआएं कबूल करवाने वाली। ज़ारत करिए, ज़दार होइए, जनाब फिजा की हमारी है। जुमला सुनेंगे? सामने मतलब गुंजाइश नहीं, इसलिए बीच बीच में जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूँ। बस एक जुमला सुनिए और उसके बाद रहमत तमाम हो जाए। अल्लाह तुम्हारी ज़ारतों को कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी बोलियों को कबूल करे। अल्लाह इस हमारी के ज़िंदगी में तुम्हारी माँ को बरकरार रखे। ये वो बीवी है, वो बीवी है जिसने रसूल अल्लाह से कहा था, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दो ज़ैनब के साथ करबला जाओ। ए अज़ादारो, हमारी आई, दुआ कबूल हो गई। सुनेंगे? जनाब अली अकबर पहुंच गए। पूछा, अम्मा पहली बार आप मदीना की जमीन पर बैठी, शहजादा ये नहीं देख सकता। ए अम्मा ये बता, मेरे होते हुए जमीन पर क्यों बैठी है? कितना जुमला कहना था कि एक मरतबा अली की बेटी ने हाथों को जोड़ के कहा, अकबर, ए अकबर, मैं जमीन पर नहीं बैठी। तो कहा, फिर अम्मा कहाँ बैठी है? कहा, बेटा मैं अपने वाली और वारिस अब्दुल्ला से करबला जाने की इजाजत ले रही। अब्दुल्ला में ऐसे इजाजत ले रही थी क्योंकि ये मेरे वाली और वारिस इसलिए जमीन पर बैठी थी। बेटा, लेकिन बेटा एक बात बुरा न मानना, मैं आमादा हूँ, अब्दुल्ला भेजने के लिए आमादा है। तो जनाब अली अकबर ने कहा कि अम्मा फिर ठीक है, चलिए आप आमादा होइए, मैं आपको लेने आया हूँ। जुमला सुनेंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे?
जनाब अब्दुल्ला खड़े हुए, हाथों को जोड़ के कहा, शहजादा अली अकबर, मैं ज़ैनब को भेजने को तैयार हूँ बेटा, लेकिन याद रख अली की बेटी मेरे घर से अकेले न जाए। अली की बेटी अकेले न जाएगी। अदाधार भैया आपने सुना ना, ये वो बीवी होती हमारी यहाँ है, कभी कुबरा है, कभी लुबाबा है, जो मुस्तकिल आप ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन इनके बाद जुमला सुनते जाइए। तो एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि शहजादा अली अकबर, ज़ैनब अकेली इस मेरे बैतुल शरफ से नहीं जाएगी। तो पूछा अब्दुल्ला कैसे जाएगी? कहा मदीने में ऐलान करवा, अली की बेटी अपने ससुराल से घर जा रही। क्या सुनना, जुमला सुनो यादारो। एक मरतबा जनाब अली ने कहा फिर बाबा से जाके क्या जवाब दूंगा? ज़ैनब आने को तैयार है, अब्दुल्ला ने रोका नहीं है, लेकिन मैं अकबर अकेले तेरे हाथ नहीं भेजूंगा। 18 जवानों की बहन है, ऐसे सुनोगे, 18 जवानों की बहन है, 18 तलवारें, एक इधर एक इधर एक इधर, ज़ैनब उसके साए में जाएगी। जनाब अली अकबर ने कहा ठीक है, आपका पैगाम सराखों पर बाहर। जैसे एक मरतबा जनाब अली अकबर घर से बाहर निकलने लगे, जनाब ज़ैनब ने अली अकबर का बाजू थाम के एक जुमला कहा, शहजाद रुक, 2 मिनट ठहर जा बेटा। एक मरतबा मुड़ के देखा, माँ दामन को पकड़े है, अम्मा खैरियत तो है? फिर से अब्दुल्ला ने रोक लिया, क्या सुन रहे हो, क्या बात है? कहा नहीं बेटा, मेरी बात भी सुनता जा। कहा बेटा सारी बातें अपने बाबा से नकल करना, जो चाहे कह देना, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अली अकबर करबला आज मदीने में करबला भी हो जाएगी। सुनो बहुत कलेजा संभाल के सुनना। अकबर जा, जो समझ में आए बाबा से कहना, लेकिन बेटा इतना याद रखना, जो मुझे जमीन मदीना पर तू बैठे हुए देखा है ना, ये जुमला मेरे गाजी अब्बास से न कहना, नहीं रोना दो, मेरा गाजी अब्बास से न कहना, वरना मदीना करबला में बदल जाए। ए अब्बास, लुबाबा की हमारी है, ए अब्बास, ये ज़ौजे अब्बास की हमारी आ रही है, ये कोहरा की हमारी आ रही। ज़ियारत करने आए हो ना, तफसील से सुन गया था धारो, ज़ियारत करो, दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी बीवियों के पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी नामुसों के आबरू सलामत रखे। ए बीवी लुबाबा, जनाब अब्बास की ज़ौजा की हमारी है, जिसकी ज़ियारत कर रहे हैं आप, सुनेंगे ना? बस मैंने आपकी जहमत तमाम कर दी। तब बेटा इतना याद रखना, इतना याद रखना कि ये जुमला जनाब अब्बास से करना, वरना क़यामत हो जाएगी। सुनिएगा बात। जनाब अकबर आए और आने के बाद इमाम हुसैन ने पूछा बेटा खैरियत तो है, क्या हुआ? कहा बाबा इजाजत मिल गई है, शहजादी तैयार है। तो कहा फिर आई क्यों नहीं शहजादी? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा है कि ज़ैनब मेरे घर से अकेले नहीं जाती। यार हम तो सुनते हैं, सुन के रो लेते हैं, घर चले जाते हैं। खुदा न करे ऐसा घर किसी का उजड़े जैसे ज़हरा का उजड़े। जुमला लिखा हुआ वक्त भी आ गया। इमाम हुसैन ने कहा बेटा फिर? जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि शहजादी मेरे घर से अकेले नहीं जाएगी, 18 बनी हाजिम की बहन है, 18 के साए में जाएगी। सुनने नहीं रोना आता, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, आप जानिए आपकी शहजादी जाने। आप जहाँ से वहाँ तक खड़े हो ना, जहाँ भी खड़े हो, अगर कंजेस्टेड जगह है, एक दूसरे का लग रहा है, को संभाल के खड़े लेना, उसको चूम के रखना, कहीं ऐसा न हो किसी काफिले में दुखियारी महामारी हो। आवाज दे रही है मेरा लाल है, मेरा पर्दे इमाम हुसैन ने कहा आखिर नजर डाली, नजर डालने के बाद एक जुमला कहा, सुनोगे जुमला? हम आप तो सिर्फ सुन के रो रहे हैं ना, क्या कैफियत रही होगी। इमाम हुसैन ने कहा अकबर, इमाम हुसैन ने देखा, देखने के बाद जानते हो क्या कहा? और मोहम्मद कहा, सुनेंगे?
علی کی بیٹی عبداللہ کے گھر سے اپنے گھر آ رہی ہے، مدینہ سے چل رہی ہے. سنیے گا جس کے استقبال کے لیے آئے ہو مدینہ میں کیسا استقبال کیا گیا ہے. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے کہا آن محمد، ننگی تلوار باہر آ گئی. قاسم تلوار لیے بھتیجا آگے بڑھا. علی اکبر جوان بیٹا آگے بڑھا. غازی عباس بھائی آگے بڑھا. سید سجاد 18 بنی حاجم آمادہ ہو گئے. آگے آگے عباس، پیچھے پیچھے سید سجاد. اور جب یہ قافلہ چلنے لگا جناب زینب کو لانے کے لیے نا تو جملہ سنیں گے. جب یہ قافلہ آمادہ ہو گیا تو امام حسین نے سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال سید سجاد جا تو رہے ہو نا، یہ خواہش زینب کو پوری کر دو کہ 18 کے سائے میں لینے آیا ہو. نہیں رونا تھا. جا کے میری طرف سے کہنا زینب تجھے حسین کے شہدائی، تجھے حسین کے غلام 18 تلواروں کے سائے میں لینے آئے ہیں. لیکن سید سجاد زینب سے یہ وعدہ نہ کرنا کہ 18 تجھے مدینے چھوڑنے بھی آئیں گے. لو زینب کی ہماری آ گئی زینب. آ گئی زینب. اسی زینب سے منسلک شہید کی بیٹی کا نام سکینہ ہے. سنیا مولانا کو قبول کرے آپ کی شفاعت کے لیے. مولا آپ کو محفوظ رکھے. ذرا سائڈ پہ ہٹ جائے. یہ عزادارو یہ اس مظلوم کی ہماری ہے. جملہ سنا آپ نے؟ امام حسین نے کہا میرے لال سید سجاد جناب زینب سے کہنا کہ بھوبی اماں 18 کے سائے میں لینے تو آیا ہوں لیکن یہ ضد نہ کرنا کہ 18. یہ عزادارو علی کی بیٹی تیار ہوئی آ گئی. تیاریاں ہو گئی. جملہ سنیے گا. زینب آ گئی اور زینب آنے کے بعد اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. 28 کا دن آ گیا جس کے لیے کھڑے ہو. ساری آمادیاں ہو چکی ہیں، سب کی اماریاں آ چکی ہیں. بس میں آ گیا موضوع پہ. سب کی اماریاں آ چکی. فضا نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. نہیں رونا تھا. فضا نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. کبرا نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. لبابا نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. زینب نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. سکینہ نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. رباب نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. کلثوم نے اپنی اماری دیکھی مطمئن ہو گئی. ایک بچی ہے جو کبھی لیلا کے پاس، کبھی ام فروا کے پاس، کبھی سکینہ کے پاس، کبھی زینب کے پاس، کبھی سیدہ کے پاس، کبھی بابا کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی بابا کے پاس. اے بابا اس ہماری میں نہ بٹھاؤ گے. اے بابا یہ ہماری میری نہیں ہے. اے بابا یہ ہماری میری نہیں ہے. اے بابا اگر شہزادیوں میں نام نہیں ہے تو کلیدوں میں بٹھا دو. یہ کریا اتنا بلند ہے. اللہ ان آلواتوں پر اپنی رحمت نازل کر. اے ربا اے صغرا یہ سب تجھے فرصہ دینے آئے ہیں. سنیں عزادارو بس ایک ایک ہماری کا ذکر کر رہا ہوں زیادہ دیر نہ ہو جائے. اب آپ کے سامنے جناب ام لیلا ام فروا کی ہماری آ رہی ہے. میں ہر سال یہ مسائل پڑھتا ہوں اور پھر یہاں روک کے پھر پڑھ رہا ہوں. اس بیوی کی ہماری آ رہی ہے کہ جتنی مائیں اور جتنے ماؤں کے بچے جوان ہو. پھر کہہ رہا ہوں اس ہماری کے صدقے میں دعا مانگ لو. لیلا تیرے اکبر کا واسطہ. اے لیلا کربلا کا دولہا تمہارے جوانوں کو بچانا. سنیں گا بس میں نے آپ کی ذہن تمام بیویاں آمادہ ہو گئی نا. ایک مرتبہ ایک بچی ہے جو وہ پریشان کبھی گوشے میں کبھی گوشے میں کبھی گوشے میں. سنیں گے آپ ہوا کیا؟ جناب
सुगरा ने जब ये देखा कि सारी बीवियों की हमारी आ गई और बाबा मुझे अब नहीं ले जाए और काफिला पूरा तैयार हो गया, तो कुछ न समझ में आया सुगरा के। सुनो, सुगरा के कुछ समझ में न आया। ना मासूम से बच्ची उठी और अपने हुजरे में गई। थोड़ी देर लग गई, नहीं पर सुन सकोगे जुमला, थोड़ी देर लग गई। बाप था कलेजा दुखने लगा। नहीं रोना नहीं होता ना, सब पर जो असर हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो असर इमाम हुसैन पर हुआ, मेरी बेटी खैमे में इतनी देर अकेली कैसे, मेरी बेटी खैमे में इतनी देर अकेली कैसे। बस हज़ारों तारीख की जुमला की लिखी। एक मरतबा वो वक्त आ गया कि जनाब सुगरा अंदर गई, जाने के बाद एक तस में खाक लाई, खाक लाने के बाद में वक्त भी आ गया। एक मरतबा सुगरा ने कहा, भैया अली अकबर, इस पर अपने पैर के निशान बना दो, जब काफिला चला जाएगा। ये हमारी आपके सामने जो आ रही हैं जनाब रबाब और कुलसूम के, बस मैंने आपकी रहमत तमाम कर दी। बीबियाँ सवार हो गई और उसके बाद तारीख कहती है आखिरी मंजिल बची। बस एक सरसरी जुमला। एक मरतबा लैला आई, एक जवान खेमे से बाहर निकला। एक जने अरब ने पूछा, मौला ये सवार होने वाली कौन है, ये सवार कराने वाला कौन है? हुसैन ने ककड़िया जवान अली अकबर अपनी माँ लैला को सवार करा रहा था। 28 है ना, बस हज़ारों एक मरतबा 13 साल का बच्चा निकला। हुसैन से किसी बीवी ने पूछा, ये सवार होने वाली कौन है, ये सवार कराने वाला कौन है? कहा ये कासिम उम्मे फरवा को सवार करा रहे थे। बस हज़ारों एक मरतबा बीवी के सवारी निकले। हुसैन ने कहा अकबर जल्दी आ, कासिम जल्दी आ और मोहम्मद जल्दी आ। सारे बीवी आ गई और सारे लोग आ गए। कहा ये कौन है? कहा अली की बेटी ज़ैनब है। सब सवार हो गई। बस हज़ारों जब सब सवार हो गई, आखिर में कौन बचा? काफिला चलने लगा। बस आमादा रहिएगा, अब कोई नहीं बचा है। अब एक अलम आने वाला है, जिसको पकड़ के सकीना का हवाला देते तो हमारे लेला 28 रजब है। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को जिंदा रखे। सवारी है, बहुत संजीदगी से खड़े होना, इसलिए कि यही वो सवारी है। मुझे डर लगता है कहीं घोड़े की गर्दन में जहरा लिपट के कहने रही है, घोड़े मेरे चक्की भीम के पास। आवाज़ें बुलंद हो गई, आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह नादू को अपने रहमत नाज़िल फरमाए। ए अल्लाह अब आखिरी हुसैन बचा है। ये अज़ादारों सारी हमारियाँ निकल चुकी है, अब कोई बचा नहीं है। अब हुसैन आने वाले हैं, सबकी नजर हुसैन पर है, सबकी नजर हुसैन पर है, सबकी नजर हुसैन पर है। ज़हरा का लाल रुखसत हो रहा था, बस अज़ादारों रुखसत हो गया है, सारे मसाइब सुन चुके हैं। एक मरतबा जब ज़हरा का लाल एक मरतबा मदीने से निकला है, सारे काफिले वालों को लेके निकला है। बस एक वाक़या छोटा सा रहमतुल्लाह मकातिल कहती है, जब मदीने के रास्ते में इतना बड़ा जुलूस पहुंचा है ना, तो क्या देखा हुसैन ने? एक हिरन की माँ है जो हुसैन के इर्द गिर्द ए मौला, ए मौला, ए ज़ैना, ए रबा, ए लैला। सुन रहे हो ज़ादारो, हुसैन के इर्द गिर्द एक मरतबा वो हिरन की माँ तड़प रही है। तड़पते इमाम हुसैन समझ गए ये क्यों आई है इतने बड़े काफिले में। एक मरतबा का गाजी अब्बास, अली अकबर मेरे करीब आओ। और जब ये करीब आ गए घोड़ों के, तो जुमला सुन लेना, फिर रहमत तमाम है। मतलब करीब आए, कहा जाओ और जाने के बाद इस हिरन के बच्चे को आजाद करवा दो, किसी ने गिरफ्तार करके रखा। बस मैंने पढ़ दिया मसाइल। मतलब ये जुमला का कहना था, रबाब अपनी हमारी से देख रही थी, हुसैन ने कहा जाके उससे बच्चे को आजाद करवा दे। रबाब तड़प के रह गई, ए मौला जानवर
کے بچے آزاد کروا دیے جاتے ہیں، رباب کا سے شعبہ تیرے سے شعبہ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم یا علم النبینا